یہ حیران ہوئے ہیں کہ ایک بچہ ڈاگ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کچھ لوگ فونز کے ساتھ ایڈکٹ کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ یا جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، اسے پریز کرتے ہیں، تو وہ زیادہ ہارڈ ورک کیوں کرتا ہے؟ سائیکالوجی سیز وی آر ناٹ بورن دس وے، وی آر ٹرینڈ دس وے. آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے ہاؤ یور بیہیویئر از لرنڈ، کہ جو بیہیویئر ہے ہمارا، ہم وہ کیسے لرن کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں وداؤٹ فورس. ان پہ فورس کرنے کے بغیر ہم ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کیسے ہیبٹ جو ہے وہ بنتے ہیں، کریٹ ہوتے ہیں جب ہم یوز کرتے ہیں سائیکالوجی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیہیویئرل پرسپیکٹو. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے بیہیویئرل پرسپیکٹو ہوتا کیا ہے. ہیومن بیہیویئر از لرنڈ فرام دا انوائرمنٹ. جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ لرن کیا جاتا ہے انوائرمنٹ سے. جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، جو ہماری سوسائٹی ہے، ہم اس سے، اور ہمارے کلچر ہے، ریلیجن ہے، اس سے جو ہمارے بیہیویئر ہے وہ بنتا ہے. ناٹ فرام تھاٹس، ایموشنز اور جینیٹکس. ہم یہ بیہیویئر جو ہے تھاٹس، ایموشنز یا جینیٹکس سے نہیں، یا یہ ہماری فیملی ہسٹری میں نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ سیکھتے ہیں. یہ پرسپیکٹو جو ہے فوکس کرتا ہے صرف ان چیزوں پہ، وٹ وی کین سی، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، وٹ وی کین آبزرو، ہم کیا آبزرو کر سکتے ہیں، وٹ پیپل ڈو، ناٹ وٹ دے فیل، کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہ کہ یہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسا فیل کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں. تو اس میں سائیکالوجسٹس کیا کرتے ہیں، اگر بیہیویئر جو ہے وہ لرن کیا ہے کسی نے، تو اس میں سائیکالوجسٹس اس کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی پرسن ہے، اگر آپ اس کا بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں، یا اس کا انکریز یا ڈکریز کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس میں، اس سائیکالوجی میں، بیہیویئر پرسپیکٹو میں سمجھتے ہیں کہ ہم وہ چیز کیسے کر سکتے ہیں. مین آئیڈیا کیا ہے اس کا؟ تو اکارڈنگ ٹو، اگر ہم بیہیویئرل سائیکالوجی دیکھیں گے، ہم لرن کرتے ہیں بیہیویئر تھرو ایکسپیرئنس. ہم ایکسپیرئنس سے جو ہے اپنا بیہیویئر جو ہے وہ گین کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. اور وی ریپیٹ ایکشنز دیٹ گیو ریوارڈس. ہم وہ ایکشنز یا لوگ وہ ایکشنز زیادہ تر کرتے ہیں جن پر انہیں ریوارڈ ملے گا، جن پہ انہیں چیزیں ملے گی، وہ ایکشنز جو ہے وہ زیادہ تر کرتے ہیں. وی اوائڈ ایکشنز دیٹ گیو پنشمنٹ. اور ایسے ایکشنز جن پر انہیں پنش کیا جائے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اس ایکشن کو وہ دوبارہ اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم یہ ایکشن کریں گے اس پہ ہمیں پنشمنٹ ملیں گی. تو ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ جو بیہیویئر ہے وہ شیپ ہوتا ہے ریوارڈ سے، پنشمنٹ سے، اینڈ ڈیلی پریکٹسز. جب ہم اس پہ ریوارڈ دیں گے، پنش کریں گے، اور اس پہ پریکٹس کریں گے، تو یہ ہمیں ہمارے بیہیویئر کو جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے. اگر ہم اس میں ایگزامپلز لیں گے، موبائل فون ایڈکشن، سب سے پہلے ایگزامپل ہم یہ لیں گے. کچھ لوگ فونز جو ہے چیک کرتے ہیں اگین اینڈ اگین، بیکاز لائکس، ان کو لائکس ملتی ہے، وہ اسے ریوارڈ کے طور پہ لیتے ہیں. میسیجز آتی ہے، وہ اسے ریوارڈ کے طور پہ لیتے ہیں. نوٹیفیکیشن آتی ہے، اسے ریوارڈ کے طور پہ لیتے ہیں. تو جو ہمارا برین ہے وہ فون کو جو ہے ایک پلیجر کے حساب سے لیتا ہے. تو اسے پتا ہے جو یہ فون ہے یہ مجھے پلیجر دیتا ہے. دس از کالڈ لرنڈ بیہیویئر. اسے ہم کہتے ہیں لرنڈ بیہیویئر. دوسری ایگزامپل اگر ہم اس میں لیں گے وہ ہے فیئر. اگر کسی بچے کو یا کسی بھی آدمی کو ڈاگ نے کاٹا ہوگا ایک بار، تو اس کے بعد اس کو، جب وہ ڈاگس کو دیکھے گا تو اس کو ڈر ہوگا، ان کو دیکھ کے اس کے دل میں ڈر ہوگا. اگر فرینڈلی
डॉग्स भी होंगे तो उनसे भी वो दूर ही रहेगा, क्योंकि उसको एक बार कुत्ते ने काटा है, ये उसके लिए दिमाग में एक उसे पनिशमेंट मिली है, जिससे वो डॉग से जो है वो दूर रहता है। तो ब्रेन ने उस डॉग को जो है एज ए डेंजर ले लिया, तो अगर वो गुड वंस को भी देखेगा, उन्हें भी वो डेंजर की नज़र से देखेगा। दिस इज कॉल्ड लर्नड बिहेवियर। एग्जाम्पल तीसरी हम इसमें लेंगे स्टडीइंग। जब स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो उस पर उसे प्रेज किया जाता है, या उसे उस पर शाबाशी मिलती है, उसे हम उसे रिवार्ड देते हैं, तो वो ज़्यादा उससे पढ़ता है। और जब उसे डांट पड़ती है, कहीं पे अगर कोई गलती होगी, पढ़ाई में थोड़े मार्क्स कम है, उसे डांट पड़ी, तो वो उससे अवॉइड करता है स्टडिंग में, उससे वो पीछे पीछे रहता है स्टडी में, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इस पर फोकस करूंगा तो मुझे डांट पड़ती है, अगर कहीं पे कुछ रह जाए तो मुझे डांट पड़ती है, तो उससे पीछे रहता है। बिकॉज चेंजेस बिहेवियर चेंजेस बिकॉज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंस के पे जो है चेंज होता है। अगर हम उसे रिवार्ड देंगे तो वो रिपीट करेगा, अगर हम उसे उस पर डांटेंगे, पनिश करेंगे, तो वो उस बिहेवियर से पीछे हटेगा। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रिवार्ड, डेट इज रेनफोर्समेंट। जिस पे हम रेनफोर्समेंट करेंगे उसे हम रिवार्ड कहते हैं। एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज करेगी उसे हम कहते हैं रेनफोर्समेंट। एग्जाम्पल्स इसमें लेंगे, प्रेज है, मनी है, अटेंशन है, लाइक्स ऑन सोशल मीडिया, ये भी हम इसमें रेनफोर्स रिवार्ड के में लेते हैं। दूसरा है इसमें दैट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? एनीथिंग दैट डिक्रीजेस बिहेवियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर को डिक्रीज करेंगे उसे हम कहते हैं पनिशमेंट। एग्जाम्पल इसमें लेंगे इग्नोरिंग फाइनल्स। तीसरा हम इसमें लेंगे लर्नर बाय एसोसिएशन। व्हेन टू थिंग्स आर कनेक्टेड अगेन एंड अगेन, जब हम दो चीज़ों को अगेन एंड अगेन कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। इसकी एग्जांपल अगर हम लेंगे, म्यूजिक प्लस हैप्पीनेस, ये हमारे ब्रेन में जो है वो कनेक्ट हो जाती है जब हम इन्हें रिपीट करते हैं, म्यूज़िक और हैप्पीनेस को, या म्यूज़िक और सैडनेस को जब हम इन्हें कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे दिमाग में जो है एसोसिएट हो जाते हैं, इसे हम एसोसिएशन कहते हैं। या हमने एग्ज़ाम प्लस फेयर ले लिया, जब हम एग्ज़ाम और फेयर को जो है वो कनेक्ट करते हैं इसे भी हम कहते हैं लर्नड एसोसिएशन। तो इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट इसमें कौन कौन से है? पहला है इवान पावलोव। ही शोड, इसी ने दिया है लर्निंग हैप्पीनेस थ्रू एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो हम ये दो चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, मिलाते हैं, तो ये थ्योरी जो है ये दी है इवान पावलोव ने। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर जो है वो इसने कहा बिहेवियर चेंजेस थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जो हमने रिवार्ड और पनिशमेंट की बात की, तो ये जो है बी.एफ. स्किनर ने दिया है, ये भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको सिर्फ ये नेम्स याद रखनी है इस वक्त, और इनका जो मेन आइडिया था इन्होंने जो दिया उस चीज़ को याद रखना है। जो इनकी थ्योरी है वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम पहले समझेंगे कि ये पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट क्यों है। बिहेवियर पर्सपेक्टिव इज यूज्ड इन स्कूल्स, पेरेंटिंग, थेरेपी, एडवर्टाइजिंग, ट्रेनिंग एनिमल्स, हैबिट बिल्डिंग। तो हम ये पर्सपेक्टिव जो है स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं, पेरेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, ट्रेनिंग एनिमल डॉग्स कैट्स को जब हम ट्रेन करते हैं तो इसमें भी इस्तेमाल होता है, हैबिट बिल्डिंग, और कोई हैबिट अगर हमें बनानी है तो इसमें इस्तेमाल होता है। ये हेल्प करता है साइकोलॉजिस्ट्स को चेंज करने में बुरी आदतें, और हम कैसे अच्छी आदतें जो है, गुड हैबिट्स जो है वो खुद में पैदा कर सकते हैं। अगर किसी को कोई फोबिया है उसे हम ठीक करने में इस्तेमाल करते हैं, और इम्प्रूव लर्निंग, इससे हम इम्प्रूव जो है अपनी लर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिमिटेशंस भी है।
सबसे पहले क्या है, दिस पर्सपेक्टिव इग्नोर्स थॉट्स। इसमें पहले हमने पढ़ा कि ये थॉट्स को जो इग्नोर करता है, इग्नोर्स इमोशंस को इग्नोर करता है, इग्नोर्स फीलिंग्स को इग्नोर करता है। तो इससे हमने ये जाना कि इट फोकसेस ओनली ऑन विजिबल बिहेवियर, जो हम बिहेवियर दिखाते हैं ये उस पर फोकस करता है। तो आज का हमें टॉपिक इन लाइन्स के साथ कंक्लूड करते हैं। यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर simply trained by your environment. Change the reward, change the punishment, and your behavior will change. Have a nice day.